بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما كان وقت البروز لأحمد عن ابن من مشاه قد كان الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب ممن لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان ينظر نورها وجهه وصار إلى الابن المسعود عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شاه بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده منيا حكيما شعنه قد اعتلى أعزل بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف على برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة
لم تشك شيئا يخوض نسوانا صلى الله عليه وبها أحاط لطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت وبنى المخاض وأضرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات في فرط بلاد المشفع حانا صلى الله عليه بين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرمة ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد صلى عليه يا نبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا
وحسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكرم الأرواح منا يا الله في لقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliduna al-Azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أثوار وعلى آله وصحبه يا نور ما بعد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada kekasih kita, panutan kita, teladan kita, junjungan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, hadir bersama guru kita, orang tua kita Habib Ali bin Yahya, Habib Abdullah bin Ali bin Yahya, dan juga para orang tua yang lainnya, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidzah, para kiai, dan juga berkhusus sahibul majlis Al-Fat, orang tua kita Haji Yuwan beserta keluarga besarnya, Ibu Hajah Fitan, juga ayahanda Bapak Haji Sukatman. Kita doakan keluarga besar Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan para hadirin hadirat yang selalu semangat hadir bersama dalam pengajian bulanan Majelis Al-Fat. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, semua diberi sehat badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, menjadi sebab keberkahan di dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini bisa melanjutkan kembali pengajian bulanan kita. Sebelum kita membacakan kitab Risalatul Jami'ah, mari sama-sama kita niatkan niat menuntut ilmu. Diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a
والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الخير ودلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وجنته منه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin hadirat, kita masih dalam pembahasan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Salah satu daripada keimanan kita kepada Allah, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang ada di alam semesta ini. Allah juga yang menciptakan semua yang ada di dalamnya dan amal mereka. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan keimanan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala qaddara arzaqahum. Allah juga yang mentakdirkan rizki semua makhluknya. Jadi kita beriman Allah menciptakan alam semesta. Kita beriman Allah yang menciptakan semua yang ada di dalamnya, baik itu manusia, baik itu hewan, tumbuhan, dan Allah juga yang menciptakan rizkinya. Artinya ditakdirkan oleh Allah. Apa sih rizki? Rizki itu jamak daripada rizki atau arzak, itu jamaknya. Rizki itu ma yanfa'al insan, sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, sawa'un kana halalan am haraman. Sawa'un kana halalan aw haraman, adapun mau itu yang halal atau yang haram disebut rizki. Ya, bisa dikatakan rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh manusia, mau itu halal atau haram. Imam Ibn Ruslan bilang yarzuqu man sya'a wa man sya'a harama wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Kata Imam Ibn Ruslan, Allah memberi rizki bagi yang Allah inginkan. Ada mungkin yang Allah tidak inginkan, dia terhalang dari rizki. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat walaupun itu haram. Cuma kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari yang halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Sebab kita bicara rezeki yang halal membawa kita pada kebaikan. Halal pun halal, rezeki itu dihisab oleh Allah. Halaluha hisab, haramuha adab. Haramnya disiksa sama Allah, itu rezeki. Makanya dulu ada satu cerita, mungkin saya udah pernah cerita, tapi saya ceritain lagi. Dulu Imam Al-Ghazali, ini hikmah dari salah satu kisah ini nanti kita sebutkan juga. Imam Ghazali itu waktu masih tinggal di Basrah, mau hijrah ke Halab. Ada riwayat hijrahnya ke Damaskus, Suria, dari Irak ke Suria. Al-Imam Al-Ghazali belum mengarang kitab Ihya Ulumuddin waktu itu, belum nulis kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali berangkat ikut rombongan, tapi udah banyak kitab-kitab yang beliau tuliskan. Di perjalanan ada lusus, ada rampok, rampok. Ketika jumpa sama rampok, diturunin semua barang-barangnya. Imam Al-Ghazali menunggu. Kata Imam Ghazali, mana kepala rampoknya? Saya mau ketemu sama kepala rampok, mau negosiasi Imam Ghazali. Akhirnya dibilang sama salah satu perampoknya, tuh kepala perampok yang di sana. Oh,
Imam Ghazali datangin tuh kepala perampok. Imam Ghazali bilang, kamu kepala perampok? Kata kepala perampok, iya saya. Kepala begal, kalau di jalan kan yang berartinya begal ya, atau kalau dulu bahasanya bajing loncat atau apa ya. Kamu kepala perampok? Iya saya, kata kepala perampok. Kamu siapa? Imam Ghazali bilang, saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali namanya Muhammad, ayahnya namanya Muhammad juga, kakeknya namanya Muhammad juga. Saking cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak masalah kalau nama anak, nama ayah, nama kakek sama, nggak masalah. Saya punya kawan namanya Habib Alwi bin Alwi. Karena waktu lahir ayahnya meninggal, jadi dinamain oleh istrinya nama suaminya. Saya punya kakek dari ibu saya namanya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi nggak masalah. Kan orang Indonesia jarang mau kita kasih nama Muhammad, malah minta nama buat anak saya laki-laki. Saya bilang namain Muhammad. Wah, Muhammad banyak pasaran. Ini nama Rasulullah. Nama terindah, nama terbaik. Ya. Kata kepala perampok, oh kamu yang namanya Ghazali? Iya saya, kata Imam Ghazali. Saya Ghazali. Kamu orang yang disebut alim itu. Diam Imam Ghazali. Ada apa, kata dia? Dia bilang, ini yang kamu rampok, kata Imam Ghazali. Ada saya di dalamnya, rombongan saya. Saya nggak bawa apa-apa, nggak ada harta. Kamu nggak bisa nyari harta. Saya cuma punya kitab-kitab ilmu saya yang saya tuliskan. Tiba-tiba si kepala perampok ini mengeluarkan kata-kata mutiara. Langsung bilang sama Imam Ghazali, "Hei Ghazali, ilmu itu di dada bukan di tulisan." Ini kepala perampok memberi hikmah luar biasa. Ya, kan ada pepatah, khudil hikmah walau min afwah kilab. Ambillah hikmah walaupun dari mulut binatang. Ambillah hikmah walaupun dari mulut, keluarnya dari mulut. Ya. Dia bilang, iya tapi ini ilmu yang saya abadikan, kata Imam Ghazali, saya tulis biar nanti orang-orang setelah saya bisa membacanya, bisa mempelajarinya. Terus kenapa? Tolong ini apa namanya, rombongan saya, kitab-kitabnya dikembalikan kepada saya perlu. Ya udah, kata kepala perampok. Ya udah, kata kepala perampok bilang, kembaliin kitabnya, dikembaliin kitabnya. Enggak lama kemudian masuk waktu maghrib, terbenam matahari. Tiba-tiba si kepala perampok ngumpulin perampok kumpul, langsung bilang, mana airnya, mana lihatin. Wah, ini orang ngerampok tapi pada puasa. Imam Ghazali tanya, antum shaimun, kalian puasa? Dijawab, iya saya puasa. Masya Allah, kata Imam Ghazali, puasa-puasa ngerampok. Kata ini kepala perampok, tunggu dulu ya Ghazali. Puasa adalah kewajiban yang saya harus jalankan, itu perintah Allah. Adapun ngerampok emang rezeki saya emang dari sini. Rezekinya tapi Imam Ghazali memberi nasihat. Kita memakan sesuatu makan dari yang haram, beribadah tapi pakai yang haram, sama seperti kita bangun bangunan di tengah laut. Mau ngebangun di tengah laut gimana coba? Gak bisa, gak mampu. Makanya langsung sadar, tapi berpisah tuh. Nah, makanya hikmahnya jangan pernah berhenti beribadah walaupun kita masih banyak kesalahan, dosa. Ibadahnya jangan ditinggal. Nanti ibadah itu yang akan merubah kehidupan kita. 2 tahun kemudian Imam Ghazali sudah menuliskan kitabnya tuh yang fenomenal, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab yang luar biasa. Kalau kita panjang umur, sehat afiat, usahain baca kitab itu. Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Penting banget itu kitab. Setelah itu 2 tahun kemudian Imam Ghazali pergi haji. Setelah haji tawaf, selesai tawaf, tiba-tiba ada orang ya tepuk pundaknya Imam Ghazali, ditepuk. Nengok Imam Ghazali, siapa? Ternyata pas nengok, kepala perampok yang 2 tahun ngerampok dia ketemu di tanah suci. Kata Imam Ghazali, "Mada ja'uka lahna?" Gimana kamu bisa nyampe sini? Ini tanah suci, kamu kepala perampok. Kata kepala perampok dipeluk, nangis. Dia bilang, memang dulu saya merampok,
tapi setelah saya berjumpa dengan engkau, Allah ketuk hati saya. Semenjak itu saya kembalikan semua yang saya rampok kepada pemiliknya. Jadi hikmahnya, jangan pernah berhenti beribadah. Sholat kita jangan tinggal, puasa kewajiban kita jangan ditinggal, karena itu akan merubah kehidupan kita yang walaupun masih banyak kurang-kurangnya. Kedua, yang namanya rezeki yang haram tidak akan membawa kebaikan untuk kita. Kita diharuskan berusaha mencari rezeki yang halal. Tapi kalau bicara rezeki, Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur rezeki. Kita harus beriman. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezeki kita. Dalilnya dalam firman Allah, "Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidaklah, kata Allah, segala sesuatu yang melangkah di atas muka bumi kecuali atas Allah rezekinya. Berarti Allah yang jamin. Kita rezeki kita Allah yang jamin semua. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya. Wala yakiluka ila nafsik wala ila ahadin min khalqih. Allah tidak mewakilkan mengurus kita kepada diri kita sendiri atau kepada makhluk Allah siapapun. Allah langsung yang mengurus kita, Allah langsung yang mengatur kehidupan kita. Jujur, kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, kita nggak mampu, nggak akan sanggup. Allah juga nggak serahin pengaturan itu kepada hamba Allah yang lain. Allah yang atur. Berarti apa? Sekarang keadaan kita, saat ini keadaan kita adalah keadaan terindah dari apa yang Allah atur. Ilmunya apa yang harus kita pelajari? Husnudzon. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Apa yang Allah kasih kita harus berprasangka baik. Ini yang terbaik dari Allah Ta'ala buat kita. Nah, ini hal yang paling penting. Husnudzon, bahwa Allah menolong kita. Husnudzon, Allah yang mencukupi hidup kita. Husnudzon, bahwa Allah akan menjaga, melindungi kita. Husnudzon, Allah yang akan menjauhkan kita dari setiap kesulitan. Karena penting, kita harus berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Rezeki semua sudah diatur. Jangan kita binatang, rezekinya sudah diatur. Burung terbang, rezekinya diatur. Semut jalan, rezekinya sudah diatur. Saya pernah nuangin gula, tumpah gulanya, dapat berapa jam, ngambil lagi gula, tuh gula yang tumpah udah bersih, gak ada. Rezekinya siapa? Semut. Kadang-kadang kue lebaran gak habis, semut yang makan. Rezekinya siapa? Semut. Kita bawa kue ke rumah, ya tahu-tahu tuh kue udah isinya semut semuanya. Ya, rezeki. Pokoknya rezeki itu sesuatu yang bermanfaat. Tidak dikatakan rezeki kecuali yang bermanfaat buat kita. Contoh nih, kita hadir pengajian, dikasih satu apel, kita bawa pulang, sampai rumah apelnya kita taruh di atas meja. Anak kita pulang sekolah lihat ada apel, ngambil, dimakan. Berarti rezeki siapa? Rezeki anak kita. Karena dia yang memanfaatkannya. Jadi belum disebut rezeki kecuali kita yang memanfaatkannya, baru rezeki kita itu. Kadang kita nggak sadar. Dari jalan beli sesuatu, tadinya niatnya mungkin untuk kita, yang namanya kita orang tua. Sampai di rumah anak kita mau, pasti kita kasih. Berarti rezekinya siapa? Jadi kalau sesuatu yang belum kita manfaatkan, ya memang belum rezeki kita. Jalan naik motor beli bubur, nggak taunya kesenggol motornya, buburnya tumpah. Berarti namanya belum rezekinya. Jadi rezeki itu sesuatu yang memang sudah kita manfaatkan, itu disebut namanya rezeki. Kalau belum dimanfaatkan, belum disebut rezeki. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan rezeki, jangan khawatir. Rezeki nggak akan ketukar. Rezeki kita nggak akan nyasar kepada yang lain. Nggak ada rezeki salah alamat kayak paket. Paket dikirimin salah alamat. Rezeki mah nggak salah. Alladzi li ghairi lam yusil ilaik walladzi busim lak hasilun nabi. Yang bukan buat kita nggak akan sampai kepada kita. Jadi nggak perlu ngarepin. Kita lihat orang dikasih ini sama Allah, kita nggak perlu berasa iri. Karena bukan buat kita, tapi yang buat kita akan sampai kepada kita, walaupun orang lain tidak punya.
Itu namanya rezeki. Ya, jadi kita jangan sampai ada sifat iri. Ya Allah, tetangga punya ini motor, tetangga punya kulkas baru, ini baru. Terus kita langsung, nah, memang bukan rezeki kita. Ya, tapi yang namanya rezeki kita nggak akan ketukar, nggak akan nyasar. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Mathalur rizqi alladhi anta tatlubuhu kamathalil dhilli alladhi yamshi ma'ak. Anta la tudrikuhu muttabi'an wa idza khalaitahu taba'ak." Kata Imam Syafi'i, perumpamaan rezeki itu seperti perumpamaan bayangan kita sendiri. Anta la tudrikuhu muttabi'an, kamu nggak akan mampu ngejar dia. Ada orang mampu ngejar bayangannya sendiri? Ya, nggak mampu. Bayangan kita ini kita jalan, kita kejar. Wa idza khalaitu, tapi kalau kamu biarin, pasti bayangan kamu akan ngikutin kamu. Itu rezeki. Kita biarin, rezeki akan ngikutin kita. Makna biarin di sini bukan dah nggak mau nyari rezeki, bukan. Berusaha, berupaya, tapi hati kita udah serahkan pada Allah. Jangan sampai kita penuh hati kita stres sama urusan rezeki. Kata Imam Al-Haddad, hati-hati dan hati-hati, jangan sampai kita stres dengan urusan rezeki, karena rezeki itu sudah ada yang mengaturnya. Siapa? Allah. Jangan gitu, ya Allah besok makan apa ya? Ya Allah besok gimana? Ini menghilangkan rasa prasangka kita. Prasangka baik pada Allah hilang. Apalagi ada satu penyakit, waliyadzubillah, ini yang paling bahaya. Nama penyakitnya khauful faqr, takut fakir, takut miskin. Itu paling bahaya. Miskin, fakir bukan masalah, tapi yang bermasalah itu takutnya. Karena kalau fakir, miskin memang nggak punya, tapi kalau takut, orang punya bisa punya rasa takut. Buktinya apa? Ada orang mencuri padahal dia punya. Ada orang korupsi, dia punya, bukan dia nggak punya, tapi dia korupsi. Karena apa? Karena takut fakir. Kalau orang sudah dibisiki oleh syaitan rasa takut fakir, udah besok-besok dia akan hilang rasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Udah nggak tawakal lagi. Padahal sering berucap tadinya tawakal, rezeki dari Allah, tenang aja, rezeki dari Allah. Ya. Tapi karena dibisiki oleh syaitan supaya takut fakir, hilang. Sehingga apa? Berani mencuri, mikirnya besok makan apa ya? Ya ada orang juga mengucapnya rezeki dari Allah, rezeki dari Allah, tapi hati nggak sepakat sama ucapannya. Tenang aja, rezeki dari Allah, tapi bengong. Kunaon? Buyang nih, liar. Besok gimana ya? Bentar lagi anak-anak sekolah, ini perlu ini. Padahal ucapan kita loh, kita berucap rezeki dari Allah, tapi hati nggak sepakat. Kita masih ragu kadang-kadang. Nah, ini yang bahaya. Hati-hati, itu penyakit bahaya. Apalagi orang yang ragu atas janji Allah, rezeki untuknya, ini paling bahaya. Ya, jangan sampai kita punya sifat ragu atas janji Allah, rezeki untuk kita. Biar yakin, biar percaya diri, yakin. Kita prasangka baik pada Allah. Apa yang kita lakukan? Dagang, usaha. Sekarang belum dapat, insya Allah besok dapat. Itu namanya prasangka baik pada Allah. Kita dagang, sekarang belum ada yang beli, insya Allah besok ada yang beli. Itu prasangka baik kita menurut. Kita kerja, sekarang belum dapat, insya Allah yang besok kita dapat. Kita usaha gagal, sekarang belum bisa sukses, insya Allah yang besok sukses. Ini namanya prasangka baik kita pada Allah. Jangan sampai kita merasakan rasa ragu, Allah nggak kasih rezeki sama saya, Memang Allah kasih. Nah ini namanya prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Jangan, biar yakin. Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rizki-rizkimu dan semua yang dijanjikan oleh Allah. Allah yang bilang, di langit rizkimu dan semua yang dijanjikan oleh Allah. Kita kenapa nggak nanya? Ya Allah, kalau rizki kita di langit, kenapa kita kerja di bumi? Maknanya kita kerja, kita usaha, kita dagang, tapi yang memberi rizki siapa? Kita dagang, kita nggak pernah tahu siapa yang akan beli dagangan kita. Allah Maha mengetahuinya. Kita nggak tahu. Makanya dulu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi itu punya toko dagang. Itu setiap dagang dibuka papannya, ditutup dulu pakai tirai.
Tahu apa dilakukan? Imam Junaid Al-Baghdadi sholat dulu 300 rakaat baru dagang. Kira-kira ada nggak orang Karawang begitu? Mau jualan nasi goreng, sholat dulu samping nasi gorengnya. Ya jangan 300, 2 rakaat paling. Lihat hebat. Karena tahu, karena sadar, karena yakin yang memberi rezeki siapa? Allah. Bukan manusia, manusia sebab. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, "Fa rabbis sama." Setelah ayat, "Wa bis sama rizqakum wa matun." Dan di langitlah rezekimu dan semua yang dijanjikan oleh Allah. Allah bersumpah di ayat setelahnya. Apa kata Allah? "Fa rabbis samai wal ardi innakum lahaqqun mithlu ma annakum tattaqun." Sumpah demi Tuhannya langit dan bumi. Berarti Allah bersumpah demi zatnya sendiri. Sesungguhnya kalian sudah benar seperti yang kalian katakan. Kita kan suka bilang, ya Allah, rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi itu tadi saya katakan, kadang ucapannya nggak sepakat sama masih ragu, masih bimbang. Sampai waktu turun ayat ini, Allah sampai bersumpah loh. Kalau Allah sampai bersumpah, ini hal yang dahsyat. Disebutkan dalam riwayat, malaikat di langit semua bergemuruh, halaka banu Adam, halaka banu Adam. Bisa hancur anak Adam, hancurlah manusia. Mereka yang ragu atas janji Allah rezeki untuk mereka. Nah, Imam Hasan Al-Basri bilang Allah melaknat orang-orang yang ragu atas janji Allah rezeki untuk mereka, padahal setiap waktu, setiap saat mereka sudah menikmatinya. Kita tiap waktu, tiap saat menikmati rezeki dari Allah tanpa kita sadar itu. Ini baju yang kita pakai rezeki dari Allah. Mata kita bisa lihat rezeki dari Allah. Telinga kita bisa dengar rezeki dari Allah. Ada orang-orang yang terhalang dari itu. Kita dapat rezeki tapi kita nggak sadar. Makanya jangan sampai kita ragu atas janji Allah rezeki untuk kita. Udah Allah yang takdirin. Minta banyak, bagus, minta ya Rabb, berilah saya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak dalam taat, biar saya bisa ibadah, biar saya bisa taat. Kita pengen dong pergi haji. Sekarang pergi haji nominalnya besar, pengen minta sama Allah, ya Allah beri saya rezeki biar saya bisa pergi haji. Minta. Kita kadang-kadang nggak mau minta. Ya nggak mau mohon, nggak mau berdoa. Nah, gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang rezeki dari Allah, terus bagaimana dengan usaha kita? Bukan ibadah untuk supaya dapat rezeki, bukan. Cari rezeki dengan kita selalu beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Fabtaghu min indillahi rizqa fa'buduhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka raihlah dari Allah rezeki, apa? Beribadahlah kepadanya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah atas nikmat atau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Makanya kata Imam Haddad, gimana caranya kita berupaya nyari rezeki? Dengan kita beribadah kepada Allah. Kita taat. Perintah Allah jalankan, larangan Allah tinggalkan, maka rezeki akan datang kepada kita. Coba dah. Siapa orang yang mau menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan keistiqomahannya, rezeki bakal datang kepada dia. Lihat orang-orang soleh, bukan ngejar rezeki, rezeki ngejar dia. Saya jumpai ada orang-orang soleh nggak punya kerjaan, Pak Bu, nggak punya kerjaan, nggak kerja, tapi subhanallah rezeki datang, rezeki datang. Malah uangnya lebih banyak dari yang kerja. Sebab apa? Dia menyibukkan dirinya, mengikatkan dirinya kepada yang memberi rezeki, kepada al-musabbibnya. Nggak cuma sibuk dengan sabab, karena ada al-musabbib yang menentukan. Allah sabab hanya jalan prosesnya, tapi tidak semua proses mengantarkan pada hasil. Ada orang berusaha dagang tapi dia nggak sukses. Ada orang kerja dia di PHK malah nggak digaji. Tidak semua sebab mengantarkan pada hasil, karena hasil yang menentukan hanya Allah. Jadi sibukin diri kita dengan ibadah, dengan taat, dengan menjalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Adapun sebab dunia hanya sebab ikhtiar. Tapi bisa jadi datang rezeki tanpa sebab, bisa. Bapak Ibu pernah ngerasain dapat rezeki tanpa sebab? Gak disangka-sangka? Bukan karena kerja, karena usaha, atau dapat rezeki, dapat warisan, kan tanpa sebab. Warisan, dapat warisan besar. Ada orang ngasih, tahu-tahu nih hadiah. Ibu dulu pernah baik sama saya, dikasih. Bapak pernah baik, dikasih. Itu rezeki yang tanpa sebab.
Enggak, Bapak nggak capek, Bapak nggak lelah. Karena kalau sebab itu mengantarkan pada hasil, nih saya kasih contoh. Kalau sebab mengantarkan pada hasil, ada dua contoh. Orang yang kerja keras, tiap hari dia kuli bangunan, kerjanya capek keras, mestinya hasilnya lebih banyak. Tapi enggak. Ada orang kerjanya di kantor pakai AC dengan komputer santai, ada yang sambil ngopi santai, tapi hasilnya banyak. Ini menggambarkan apa? Yang menentukan hasil bukan usaha upaya kita, kerja kita, bukan. Tapi siapa yang menentukan hasil? Allah. Sebab itu hanya usaha kita, ikhtiar. Ayo kita jalan, ambil ikhtiar, jalan ini, jalan ini. Makanya saya mau tanya abang hadir, kira-kira mau nggak banyak rezekinya? Mau saya kasih resepnya, mau? Ada dua sebab. Yang pertama sebab zahiriyah, sebab yang nampak. Kita usaha kerja itu sebab yang nampak. Sayyidina Umar dulu pernah marah sama pemuda nggak mau kerja, kerjaannya tidur di masjid. Sholat, ada yang ngasih makan, tidur di masjid. Ibadah. Sayyidina Umar perhatiin orang tidur di masjid nyantai. Mungkin kalau ditanya tenang aja, rezeki dari Allah. Sehingga apa? Sayyidina Umar tahu-tahu lihat sehari, 2 hari, 3 hari begitu. Sayyidina Umar datengin bawa pedang, disenggol tuh badannya yang tidur pakai pedang. Gum inna sama lam yumtir dahaban wala fiddah. Bangun, langit nggak nurunin hujan emas, langit nggak nurunin hujan perak. Bangun kerja. Makanya dulu Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu tahu, saya ceritain waktu hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ditawarin sama Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, mau nggak setengah harta saya? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bilang nggak, saya nggak mau. Tunjukin sama saya di mana pasar. Pergi ke pasar, dapat berapa jam, bawa uang. Usaha, upaya. Walaupun cuman nawarin bid'ah, nawarin barang ke temannya, ke ini laku, dapat uang. Ikhtiar, sebab yang dijalanin oleh siapa? Oleh Sayyidina Abdurrahman. Sebab. Tapi intinya tadi, sebab tidak selalu mengantarkan pada hasil, karena hasil yang menentukan adalah Allah. Kita hanya berusaha, sama kayak kita pengen sehat, minum obat. Kita sakit, pengen sehat, minum sebab. Ini kita bahas dari beberapa bulan lalu. Nah, sebab yang kedua, ini yang gak nampak. Insya Allah kalau kita amalin, Allah kasih rezeki kita melimpah. Yang pertama, perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Dalam firman-Nya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa yursilus sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Wa qul istaghfiru, dan katakanlah kamu untuk beristighfar. Kita minta ampun Allah, astagfirullahaladzim. Perbanyak. Karena apa? Yang pertama didapati dengan banyaknya istighfar, innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, dapat ampunan Allah. Wa yursilu sama 'alaikum midrara, Allah yang menurunkan hujan dari langit. Kalau kekeringan, kita banyakin istighfar. Yang ketiga, wa yumdidukum bi amwal, Allah yang melimpahkan harta. Wa banin, Allah juga yang memberikan keturunan. Wa yaj'alakum jannatin, Allah persiapkan untukmu surga yang di dalamnya dipersiapkan juga telaga-telaga atau sungai-sungai yang ada di dalam surga. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Makanya kuncinya yang pertama banyakin istighfar. Kenapa? Kita minta ampun sama Allah supaya Allah mudahkan rezeki kita, nggak dipersulit, diperluas. Sebab mohon maaf, ada dosa-dosa yang menjadi penghalang rezeki kita ada. Bisa jadi kita tidak dapat karena dosa yang menghalanginya. Makanya kita perlu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sampai doa aja dimulainya dengan istighfar. Kita boleh ketemu sama kiai, sama ustaz, pasti kalau doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar dulu? Biar dibersihin dulu. Takut ada dosa jadi penghalang doa kita. Nah, ini yang pertama, perbanyak istighfar. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak beristighfar, Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Allah bakal luaskan hatinya dari kesempitan, yang sumpek, yang jenuh, dilegakan.
Yang terakhir, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang melazimkan, artinya memperbanyak istighfar. Coba aja, coba nih kita yang hadir, mulai hari ini kita amalin. Baca istighfar 100 kali sehari. Boleh cek ketemu bulan depan. Bohong kalau Allah tidak kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Bohong. Pasti, artinya apa yang disampaikan Rasulullah benar. Cuman apa masalahnya? Masalahnya kita lupa ngamalinnya. Betul loh besar. Ya di pengajian mah ingat, ayo banyakin istighfar 100 kali. Nyampe rumah ngurusin anak, masak, bapak nganterin sekolah, lupa. Betul ya Pak? Itu masalahnya cuma itu doang. Masalahnya kita lupa ngamalinnya. Padahal itu kuncinya loh. Apalagi kalau yang sampai tiap hari istighfarnya 1000 kali, tiap hari sampai ratusan ribu kali, oh luar biasa. Saya pernah ceritain juga dulu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, pernah dengar cerita Imam Ahmad Ibnu Hanbal udah tua. Tahu-tahu hatinya tergerak, saya harus pergi ke Basrah. Beliau ada di Baghdad. Saya harus ke Basrah, saya harus ke Basrah. Hatinya tuh, dorongan hati. Biasanya firasat. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Ya, perhatikan firasat orang yang beriman, karena firasat itu seringkali memandang dengan cahaya Allah. Itu firasat. Kata Rasulullah begitu. Akhirnya apa? Imam Ahmad ajak satu muridnya, yuk kita berangkat ke Basrah. Basrah, Imam udah tua. Jalan ke Basrah. Sampai di Basrah ketemu satu masjid. Imam Ahmad sholat isya di situ. Setelah sholat isya, Imam Ahmad gelar sorbannya, numpang tidur di samping di masjid, dalam masjid itu. Tiba-tiba pengurus masjid lihat, ada orang tidur. Didatengin sama pengurus masjid. Bangun-bangun Syekh. Syekh itu orang yang tua. Yang nggak kenal nih Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Siapa yang nggak kenal? Murid Imam Syafi'i, periwayat hadis Nabi. Ya, kita sering baca riwayat Imam Ahmad. Dibangun Syekh, bangun. Bangun Imam Ahmad. Katain orang nggak boleh tidur di sini. Ini masjid. Kata Imam Ahmad, dia nggak kenali diri. Saya Ahmad bin Hanbal. Kalau kenalin pasti kan, jangankan masjid, rumah semua disiapin. Imam Ahmad cuma bilang, mohon maaf saya musafir, saya kelelahan, saya dalam perjalanan jauh dari Baghdad. Tolong beri izin saya istirahat di sini. Oh nggak bisa, nggak boleh. Masjid bukan tempat tidur. Ayo. Diusir sampai keluar. Kata Imam Ahmad, ada teras masjid. Kata Imam Ahmad, mungkin di masjid nggak boleh, di terasnya boleh. Maka Imam Ahmad ke teras masjid, tidur di teras masjid. Pengurus masjid lihat dalam masjid udah kosong, teras masjid ada Imam Ahmad. Dia bilang, wah, jadi tidur di teras. Didatangin lagi oleh pengurus masjid, diusir lagi. Syekh bangun, nggak boleh tidur di teras di masjid, nggak boleh di teras juga nggak boleh. Keluar sampai didorong keluar. Keluarlah Imam Ahmad, ternyata sebelah masjid ada tukang roti. Ngelihat ada orang tua didorong, punya simpati. Syekh, kenapa? Enggak, saya musafir dari Baghdad, saya dalam perjalanan jauh. Saya datang ke sini, hati saya ngedorong saya datang sini. Terus ya saya mau tidur di masjid, nggak diizinin. Oh, engkau mau menginap, Syekh? Ya. Gimana kalau menginap di rumah saya, kata tukang roti. Rumah saya walaupun kecil tapi insya Allah cukup. Senang. Tapi Syekh, mohon maaf, saya selesai kerjaan saya dulu ya. Saya harus buat roti, buat dagang besok. Kata Imam Ahmad, silakan disiapin bangku. Imam Ahmad duduk, perhatiin. Si tukang roti buat roti. Ini tukang roti nggak banyak bicara, tapi setiap apa yang dilakukan, si tukang roti ini selalu bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa aja? Ngambil roti, adonannya, tepung, ambil air, astagfirullah, astagfirullah. Terus dia baca astagfirullah, astagfirullah. Dia perbanyak istighfar. Imam Ahmad perhatikan dong. Wah, ini orang Masya Allah. Kata Imam Ahmad kepada orang ini, sudah berapa lama kamu mengamalkan istighfar seperti ini? Imam Ahmad tanya. Kata Imam Ahmad, kata orang ini bilang, semenjak saya buka toko ini kurang lebih sudah 30 tahun. Imam Ahmad langsung tembak, karena amalan yang didawamkan sampai 30 tahun pasti ada sesuatu yang indah yang didapati. Langsung ditembak sama Imam Ahmad, apa hasilnya? Apa yang kamu dapati mengamalkan ini sampai 30 tahun kamu istiqomah? Tahu apa jawab si tukang roti? Si tukang roti bilang,
Dengan saya mengamalkan ini, semua doa saya, keinginan saya Allah penuhi. Apapun yang saya mau, saya minta sama Allah, Allah kabulkan. Saya minta punya rezeki melimpah, Allah kasih. Saya minta pengen punya rumah, Allah kasih. Saya minta pengen punya pasangan hidup, Allah kasih. Saya minta pengen punya anak, Allah kasih. Terus dari mendawamkan istighfar, astagfirullah. Gak lepas ini orang pikirannya istighfar. Tapi Syekh, ada satu permintaan saya belum dikasih sama Allah. Imam Ahmad penasaran dong, semua hajatnya doanya diijabah, tapi satu ini enggak. Imam Ahmad langsung tanya, ya penasaran, apa itu satu doa yang belum diijabah? Kira-kira di sini penasaran enggak? Gimana kalau kita sambung ceritanya bulan depan aja ya? Biar penasaran. Ya Imam Ahmad aja penasaran nih, semua doanya diijabah sama Allah. Satu doa ini yang belum diijabah apa? Kata Imam Ahmad, apa doa kamu yang belum diijabah? Kata orang ini, saya selalu berdoa. Saya pernah mendengar ada seorang ulama yang soleh, yang alim, yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, yang bernama Ahmad ibnu Hanbal. Saya ingin menjumpainya. Ternyata orangnya ada di hadapan. Muhammad langsung takbir, Allahu Akbar. Jadi yang membawa saya jalan dari Baghdad sampai ke Basrah, istighfarnya si tukang magnet. Makanya saya ajak jamaah, yuk kita nih yang punya hajat, punya doa, punya keinginan, punya harapan, yang utangnya banyak, ya pengen dilunasi sama Allah, yang kepengen ibadah pergi haji, yang kepengen apa lagi, punya kendaraan, ayo bantu, minta sama Allah. Dengan apa? Kita perbanyak istighfar. Ini mujarab banget. Saya waktu kemarin corona, ada satu anak muda ngeluh, sampai dia kirim Instagram sama saya. Instagramnya masih ada tuh. Dia bilang, saya di PHK, saya sampai sekarang bingung mau nyari uang dari mana. Saya cuma bilang, coba amalin dah sehari 100 kali aja istighfar. Lihat 100 kali Allah kasih rezeki sama saya nggak disangka-sangka, padahal saya nggak kerja. Permasalahannya cuma tadi, kita lupa nama. Ayo ngamalin aja, insya Allah. Nih kalau ada yang sekarang di antara kita punya urusan, punya hutang, ada di antara kita pengen punya rezeki luas, ayo bantu. Dengan apa? Dengan kita banyak beristighfar. Yang pertama ya, istighfar. Ini sebabnya gaib, nggak nampak, cuma istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan dengan kerja lelah letih, enggak. Yang kedua, kalau kita ingin diluaskan rezeki kita oleh Allah adalah berbakti pada orang tua. Sayangin orang tua, cintain orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Kalau punya rezeki, jangan lupa sama orang tua kita, kita kasih. Sambung silaturahmi kita dengan orang tua walaupun jauh. Walaupun orang tua kita di kampung, datengin. Minimal apa? Setahun sekali nggak bisa datang, minimal kita komunikasi sama orang tua kita, datengin. Karena itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita tanpa kita sadar. Gak ada orang yang sukses, yang berhasil kalau dia gak sayang sama orang tua, kan? Boleh cek. Semua orang yang sukses, semua orang yang berhasil karena sebab sayang sama orang tuanya. Nabi Umar pernah bilang, siapa yang menjadikan orang tuanya bagaikan raja dan ratu, maka Allah akan memberikan rezekinya seperti rezekinya para raja dan para ratu. Kita punya guru Habib Umar yang maulidnya kita baca. Beliau bilang, siapa orang yang menjadikan orang tuanya itu kayak raja. Nah, kita perlu dong. Kita dulu Masya Allah masih kecil, orang tua kita jadiin kita kayak raja, kayak ratu. Apa aja kita diutamain sama orang tua kita. Oh, sebaliknya sekarang kita udah dewasa, kita harus merajakan dan meragukan orang tua kita. Sayangin, hormatin, cintai. Jenderal maupun berbintang berapapun, tapi sama orang tua nggak ada. Bintangnya itu hilang. Siapa? Presiden. Kalau sama ibunya, apa harus menjadikan dirinya presiden? Kiai, ustadz, habib besar, misalkan. Enggak ada. Depan orang tua, semuanya anak di hadapan orang tua. Mau misalkan anaknya bintang 3, jenderal, ayahnya bukan bintang, tetap anak harus hormat pada orang tua. Cintai, sayang. Dan memang hasilnya luar biasa. Saya ngerasain banget.
Ngerasain, kita tuh kalau punya rezeki lebih kita ngasih buat orang tua, ngerasain berkahnya luar biasa. Kita punya rezeki kita kasih orang tua, digantinya sama Allah tuh jauh lebih banyak lagi nih. Pasti itu. Ya. Kalau kita cinta, kita sayang, kita Pak. Ada di Bandung, dulu ada satu anak muda, Masya Allah, dia cuma usaha keripik aja. Tapi subhanallah, dia sampai ngekspor ke luar negeri, ngirim ke luar negeri. Tahu apa yang dilakukan? Setiap hari dia mau pergi ke kantornya, mau kerja, itu dia pergi dulu ke rumah ibunya. Tuh ibunya diberikan rumah besar. Dia pergi dulu ke rumah ibunya, dari tempat pintu itu sampai ke ibunya jalan ngelangkah, salaman, cium tangan, ibu saya mau kerja, ibu perlu apa, nanya sama ibunya, ibu perlu apa, ibu mau apa. Ya udah nak, ibu udah cukup semua, silakan kerja. Saya pernah ketemu, ada satu yang sering saya ceritakan, jamaah saya pernah ngajar di musolahnya. Itu sampai dia punya mobil mewahnya aja 12. Itu saya pernah ngajar di musolahnya, itu kalau ibunya masuk tuh ke musolah, itu anak-anaknya semuanya melukin ibunya, berebutan. Dipeluk ibunya, dicium ibunya, ibu mau apa, ibu perlu apa. Sampai Allah kasih rezeki melimpah. Dan ini amalan yang akan diberikan oleh Allah, rezekinya melimpah di dunia dan juga di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Kita nih orang beriman, taat sama orang tua, sayang sama orang tua, cinta sama orang tua, dunia akhirat kita bakal dapat balasannya. Tapi Allah bakal kasih siapapun yang sayang sama orang tuanya, walaupun dia tidak beriman, Allah bakal berikan dunianya. Boleh cek, walaupun non muslim, kalau dia sayang sama orang tuanya, pasti rezekinya melimpah. Boleh cek. Fir'aun tuh gimana gak hebatnya Fir'aun? Hebat Fir'aun. Kalau disebut hebat, kaya, luar biasa. Fir'aun tuh sampai disebutnya manusia nggak sakit-sakit, nggak pernah sakit. Apa rahasianya dari Fir'aun? Walaupun Fir'aun itu buruk ya, apa rahasianya dari Fir'aun? Fir'aun itu walaupun buruk sampai mengaku Tuhan, tapi Fir'aun itu sayang sama ibunya. Itu disebutkan dalam tafsir. Sampai kehebatannya Fir'aun didapati karena sayang. Satu-satunya yang ditakuti, satu-satunya yang dihormati oleh Fir'aun itu cuma ibunya aja. Ya. Hanya orang-orang non-muslim Allah kasih rezekinya melimpah. Sebab apa? Sebab dia sayang sama orang tuanya. Kadang kita Masya Allah sama orang tua nggak perhatian, nggak tahu gimana kabarnya, orang tua jauh bagaimana. Ya, mau kalau sama kekasih aja Masya Allah sehari 5 kali ditelepon. Gimana kabar? Gimana? Sama ibu kita nggak nanya, udah makan belum? Ibu, bapak kita. Nah, ini mesti jadi pelajaran berarti. Jadi kalau kita pengen Allah luaskan rezeki, sayangin orang tua. Yang ketiga, sambung silaturahim. Silaturahim ini hubungan rahim. Anak sama orang tua, saudara sama saudari, paman sama ponakan, ponakan sama bibi, itu namanya silaturahim, hubungan rahim. Mohon maaf, kalau ada 2 orang ketemu, laki sama perempuan jatuh cinta terus putus, jangan bilang itu putus silaturahim. Paul namanya. Ya bukan, silaturahim itu hubungan keluar. Ada kemarin nih orang kirimin saya pesan di Instagram, Bib, saya dulu punya teman cowok deket, sekarang saya putus Bib sama dia putusin tali silaturahim. Saya bilang bukan silaturahim itu namanya. Silaturahim itu hubungan keluarga kita sama saudara biar akur, sama paman bibi jangan sampai kita bermusuhan. Itu kata Rasulullah, silaturahim man sa'atul ajal wa si'atul rizq. Kata Rasulullah, orang yang menyambung silaturahim Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan luaskan rizkinya. Pasti sambung. Ya, silaturahim kita nih. Dulu saya punya kakek, itu sampai meninggalnya umur 95 tahun kurang lebih. Itu umur 90 tahun aja masih jalan kaki pakai tongkat. Tongkatnya dari apa? Payung. Payung itu jadi tongkat. Itu setiap jalan, mungkin kalau dari Teluk Jambe kemana gitu jalan, itu setiap dia ingat, oh ini dulu rumah teman saya, walaupun orangnya sudah meninggal, tetap dia datang.
Oh ini dulu rumah ponakan saya, walaupun orangnya sudah meninggal, dia umurnya udah 95, datang. Sampai dulu dari Tanah Abang mau ke Kebayoran, itu beliau jalan kaki. Pasti kalau lewat Tanah Abang tuh pasti mampir ke rumah kakek saya, karena kakek saya teman dekat beliau. Ya kakek dari ibu sama kakek dari ayah saya. Sampai saya bingung, Masya Allah, umur 90 tahun masih seger, jalan, masih ingat apapun. Itu di kantongnya Zubat nggak ditinggal sama dia, hafal tuh Zubat sambil dia baca murojaah mutolaah. Quran nggak pernah ditinggal. Apa rahasianya? Selalu menyambung silaturahmi. Yang keberapa tadi? 3 ya. Yang keempat, sedekah. Kita sedekah walau sedikit, sedekah aja. Semampu kita bisa berapa? 1.000, 10.000. Manukis amalun min sedekah bal yazdad. Kata Rasulullah, harta kita kalau kita sedekahin nggak bakal berkurang tapi bertambah 3 kali diulangi oleh Rasulullah. Berapa kita mampu sedekah? Dulu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir luar biasa, itu kalau punya rezeki sedekahin. Ibunya bilang, tinggalin buat keluarga, tenang ibu, rezeki itu udah dijamin sama Allah, jangan takut. Itu sampai sekarang Pak Bu, rumahnya di kota Masile, semua orang Masile itu rumahnya masih dari tanah. Hanya rumah beliau yang terbuat dari semen yang bagus. Orangnya sudah 200 tahun lalu meninggalnya, rumahnya nggak ada yang nempatin, tapi rumahnya paling bagus satu kota. Dari apa hasilnya? Sampai saya takjub. Karena apa? Sedekahnya luar biasa. Nah, kita hidupin biar sedikit kita sedekah. Berapa mampu ya? Mungkin kita nggak mampu, kalau punya harta langsung semua kita sedekahin. Bapak punya uang 100.000, bilang sama istri, Bu, belanja ke pasar 100.000. Kata istrinya, sekali-kali bapak yang belanja, bawa duit 100.000. Di pertengahan jalan ada fakir miskin. Kira-kira bapak berani nggak ngasih 100.000 semuanya? Belum makomnya Pak. Belum. Kita kedudukan kita belum nyampe ke situ. Karena kalau kita sedekahin 100.000, nyampe rumah kata istri kita, mana belanjaannya? Bingung kan? Tapi paling tidak sedikit dah kita sedekah 1.000, 2.000. Karena dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kita. Terus apa lagi? Menuntut ilmu, ngaji ini. Innallaha takaffal an talabatil ilmi birizqi. Allah jamin para penuntut ilmu rezekinya. Sampai saya punya guru bilang baca kitab. Terus apa lagi di antaranya? Salat duha. Yang salat duha, kalau saya boleh pesan buat semua jamaah yang hadir, salat duha 2 rakaat. Rakaat pertama baca ayat kursi 10 kali, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Gampang. 2 rakaat aja, jangan ditinggal tiap hari. Insya Allah Allah bakal berikan rezeki yang melimpah. Boleh cek, amalin. Mujarab, bahasa kitanya mujarab. Saya kemarin pernah, ini cerita nyata ya, nggak punya uang, sholat duha. Bagi saya kan dagang juga, punya toko. Sepi, nggak ada yang belanja. Karena orang-orang lagi pada sibuk ngurusin anak sekolahan. Jadi nggak ada yang beli minyak wangi di tempat saya. Tapi subhanallah, saya pikir mungkin hari ini sepi. Pas sudah mau tutup, udah mau tutup ya. Udah mau tutup, tiba-tiba ada bapak-bapak datang sama istrinya. Itu beli minyak wangi sampai 5 juta. Sampai saya bilang, Masya Allah, barokah sholat tuh. Barokahnya sholat tuh. Makanya saya ajak, ayo nih jamaah Majelis Al-Fat, ayo sholat duha 2 rakaat. Rakaat pertama ayat kursi 10 kali, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nggak nyampe 10 menit, insya Allah nggak nyampe. Sebab lagi yang bacain cepat. Allahu la ilaha illallah wal yu'minu wa yu'minu cepat itu salatnya ya. Bentaran itu. Amalin 2 rakaat. Insya Allah mudah-mudahan semua dikasih rezekinya. Apalagi tahajud, bangun malam minta sama Allah. Apalagi baca surat Waqiah, jangan lepas. Tiap hari baca sekali. Mau subuh habis sholat subuh, mau asar habis sholat asar baca. Apalagi orang perempuan,
Ini jamaah perempuan yang hadir, surat Waqiah jangan dilepas. Kalau pengen suaminya banyak rezekinya, surat Waqiah tiap hari, kecuali lagi halangan. Baca. Nabi sendiri yang mengatakan alimu nisa'akum bi qira'atil Waqiah fa innaha turidul ghina. Ajarkan perempuan kalian membaca surat Waqiah karena surat Waqiah mewariskan kekayaan. Baca tiap hari. Dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud waktu mau sakaratul maut, mau meninggal, Sayyidina Utsman bin Affan datang. Sayyidina Utsman waktu itu sudah menjadi khalifah Amirul Mukminin. Datang Sayyidina Utsman bilang, "Hei ya Abdullah bin Mas'ud, mau nggak kita sisihin harta dari Baitul Mal buat kamu?" Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang, "Enggak. Anak perempuan kamu banyak." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Enggak mau. Saya sudah mewariskan apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Saya warisin sama anak perempuan saya untuk membaca surat Waqiah setiap hari." Jadi nggak takut, nggak ragu, nggak bimbang. Makanya kita hadirin hadirat jangan ragu, jangan takut. Ingat pesan saya satu, apa? Husnullah, nama Allah kita harus husnullah. Prasangka baik kepada Allah. Yakin, sekarang dagang belum hasil, insya Allah besok hasil. Sekarang belum dapat, insya Allah besok dapat. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir semua diluaskan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita sambung di bulan yang akan datang. Sebelum kita tutup dengan doa dari guru kita Ali bin Yahya, saya mintakan baca surat Al-Fatihah khusus buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan, juga keluarga-keluarga kita yang sedang sakit diangkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan. Mudah-mudahan yang hadir semua rezekinya rezeki menjadi rezeki yang membawa kita pada ketaatan, pada ibadah pada Allah Taala al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Hadirin, karena kemarin ada acara perempuan, hadis kita mundur semua, tapi insya Allah bulan depan di awal bulan lagi seperti biasa di Ahad awal bulan insya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, kita bisa hadir lagi, bisa istiqamah lagi. Mudah-mudahan majelis ini bawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا وكريمنا بنبينا محمد وصلاة وسادة الرسل أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولين والآخرين وصل وسلم على النبيين والمرسلين وصل وسلم بكل وقت رهين وصل وسلم على يوم الدين. ولقد أشهد لله من أصابه تهيج القلوب وتهيج الأشجان ولقد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه من في السرائر قد دعا لمن صفة ربنا وعدانا وإن امتزجنا بالولد هابنا نرفع أيدي ربنا ورجانا بالواحد الأحد العين إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وعبيده وصفيه بين الوجود به الإله حمانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى إقبالنا جئنا وانا أنت لنا يا نصرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أغفر الأحوال واغفر ذنبنا ولا تواخذ ربي من أخطانا واسلك بنا في نهج الطاعة مستطاع ثبت قلوبنا قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عين رضا تعالى واربط به في كل حال حفلنا وهبال من ودى ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا
وذوي الحقوق وطالبا عصانا والعادلين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا وقد رجعناك فحكم سننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بضاع أرضي واغنى كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كساهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا حاجات واحسن ختمنا إلا ممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك بالراس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك بالراس يا رضوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك بالراس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحركت ريح السماء أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى رسول الله الجاهل بسر الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بهذه الفاتحة وبسر الفاتحة ومنزلة عليه الفاتحة على به ما جاء قال على ما سألنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم برحمة الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا حبيبنا ربي شفت لله أشفق لله يا sebulan. Subhanallah tuh dari dia ngirim sampai dia balas saya lagi ke rumahnya. Terus mau bikin